Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے مالک نے میرے حق میں احسان کیا. میرے مالک نے میرے حق میں احسان کیا کہ مجسم گل سے مولود انسان کیا. وہ نور چشم جو قید تھا زندہ میں، وہ نور چشم جو قید تھا زندہ میں، دیکھتے ہی اسے یوسف کے نام کیا. حاضرین محفل، خدا کی تعریف وہ عمل ہے کہ جس سے انسان اپنی روح کو سکون اور دل کو زندگی کے کچھ پل فراہم کر سکتا ہے. اسی لیے اب آپ لوگوں کے سامنے ہم کا ہدیہ پیش کرنے جا رہے ہیں علیم. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام مانے میں سگے ستان محمد، میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. سے گنبدی والے منظور
جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. National Youth Volunteer Force کے آفس بیریئرز اور ممبرز السلام علیکم. اور آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم. اور یقیناً یہ میرے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اپنے یوتھ کے ساتھ، اور وہ بھی ہم جس ٹاپک اور جس ایشو پر ہم بیٹھے ہیں وہ بہت ونڈرفل ون قسم کا ہے کہ یونٹی کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ریلیجیس جو ہارمنی ہے اس حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم مل بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانیت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قوم کو اور اس کے بہتر فیوچر کے لیے، بہتر پریزنٹ کے لیے کہ ہم کس طرح کیا کام کریں. اور میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کی یوتھ، پاکستان کی یوتھ، آپ ان چند ان میں سے ہو، آپ ان چند لیڈرز میں ہو، آپ لیڈرز ہو. مطلب جو یہ بندہ جب بھی سوسائٹی کی بہتری کے لیے باہر نکلتا ہے، جو سوشل ایولز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، اپنی کمیونٹی اور اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کی بہتری کے لیے باہر نکلتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک کاز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کو میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ اسپیشل ایک کاز لے کر باہر نکلے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رینکس میں
यूनिटी पैदा करें, हम एक ही कौम पाकिस्तानी कौम बनकर हम अपने ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें और हम एक ही मजहब इस्लामियत के नाम पर हमने काम करना है। देखिए हम और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम और आप सबको मुसलमान घराने में पैदा किया। हम और आप सब 100% मुसलमान हैं। ये हमारी बदकिस्मती रही है। मैं एज डिप्टी कमिश्नर भी और एज चूँकि ये जो सेक्टेरियन इश्यूज गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा होते रहे पास्ट में, और मैं गिलगित का एक शहरी होने के नाते भी और पाकिस्तान के एक शहरी होने के नाते भी आप सबको मैं ये बता देता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमारे 80s में 90s में उसके बाद टिल 2013-14 तक ये जो लोग थे इन्होंने हमारे वतन अजीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया। मस्जिदों के अंदर खुदकश हमले हुए, हमारे बेगुनाह मुसलमान भाइयों के ऊपर मार्केटों में खुदकश हमले हुए, बस स्टैंड पर खुदकश हमले हुए, कॉलेजेस में खुदकश हमले हुए, स्कूलों को नहीं बख्शा। इन लोगों ने हमें आपस में डिवाइड भी कर दिया। और देखिए मस्जिद इमाम बारगाह ये अमन और सलामती की जगह होती है। ये भी बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर महफूज नहीं रही। किन की वजह से? ये उन लोगों की वजह से जो इंतशार फैलाना चाहते थे, जो कभी फिरके के नाम पर सामने आए, जो कभी किसी और कौमियत के नाम पर, सब नेशनलिज्म के नाम पर सामने आए, जो कभी अपनी पॉलिटिक्स के नाम पर सामने आए। मुख्तलिफ औकात में इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पूरी कौम को, आपको, मुझे, हम सबको नुकसान दिया हुआ है। और वो हालात हमने देखे हैं गिलगित के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कि जी इधर से हम गुजर रहे थे उधर बम धमाका हो रहा था। जब मैं स्टडीज़ में था लाहौर में, एफआई की बिल्डिंग में जो सुसाइड अटैक हुआ लाहौर में, एफआई हेडक्वार्टर में, उसी के साथ ही मेरा हॉस्टल था। वो धमाका हुआ, हम अपने हॉस्टल में थे, पूरी हमारी जो हॉस्टल था वो पूरा बिल्डिंग लरज़ उठी। बाहर निकला तो एक अजीब सुरहान था। मतलब हम और आपने बहुत मुश्किल एक कठिन वक्त गुजार कर आज अमन के ऊपर हम खड़े हैं। और खुदारा मैं अपनी इस शॉर्ट सर्विस में पूरे गिलगित बल्तिस्तान मैंने सर्व किया। मैं बल्तिस्तान में भी रहा हूँ, मैं द्यामर में भी रहा हूँ, मैं गिलगित में भी, गिजर में भी, डिस्ट्रिक्ट हुमजा और नगीर मुई से रहते थे। तो इस दफ़ा मैं यहाँ पर भी, तो मैं वाहिद ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सर्व कर चुका हूँ। और मुझे पता है पूरे गिलगित बल्तिस्तान का कहीं पर भी किसी के अंदर भी पाकिस्तानियत के हवाले से कोई, एक कौम के हवाले से कोई कमी बेशी नहीं है। पाकिस्तानी कौम पर होने पर सबको फख्र है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद मुसलमान होने पर सबको फख्र और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसमें भी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। ये चंद लोगों का, चंद जो ग्रुप्स हैं वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, जूत को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कभी उलमा के चेहरे में सामने आ जाते हैं, कभी वो किसी और एक्टिविस्ट के नाम से सामने आ जाते हैं। वो अपना मंजन बेचते हैं। देखें कोई भी कौम जब तक वो इंटरनली यूनाइटेड ना हो वो तरक्की नहीं कर सकती। और कौम एक ही कौम होती है, मुख्तलिफ कौमें नहीं हुआ करती, कौम एक ही होती है। और माशाअल्लाह हम और सब एक ही पाकिस्तानी कौम है। हमने इस सबसे वाली परचम के साए तले न सिर्फ ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए हमने काम किया।
हम और आप मुसलमान हैं, हमने उम्मत मुसलमा की बेहतरी के लिए काम करना है, हमने पूरी दुनिया का सोचना है, हमने पूरे मुसलमानों का सोचना है, कश्मीर के मुसलमानों का सोचना है, हमने फ़लस्तीन के मुसलमानों का सोचना है, ठीक है कि नहीं। हमने अफगानिस्तान के मुसलमान जो हमारे भाई जो भटके हुए हैं, जो गलत रास्ते पर दुश्मन के हाथों जरगमाल है, हमने ये कोशिश करना है कि वो भी सही रास्ते पर आ जाए। हम और आपने पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एटमी मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तानियत की बेहतरी के लिए, इस्लामियत की बेहतरी के लिए, और प्लस फिर अपनी तालीम, एजुकेशन वो जरिया है जिसके ज़रिए से आप अपना मुकाम भी बना सकते हैं और आप पूरे कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखिए, जब तक आप अपनी एजुकेशन और उसके साथ मुखलिस नहीं रहेंगे, मेरी अपनी एजुकेशन नॉर्मल रही, मैं चिल्लास हाई स्कूल में पढ़ता रहा अप टू मैट्रिक, और उसके बाद फिर मैं कराची चला गया, फिर एबटाबाद आ गया, वही नॉर्मल स्कूल कॉलेज आप सब भी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। शर्त ये है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे। जब तक आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज फेज में हो, आपने पूरी तवज्जो अपनी बुक्स के ऊपर, अपनी स्टडीज के ऊपर डालनी है। सोशल मीडिया में वक्त गुजारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बुक्स और अपनी किताबें स्टडीज के ऊपर फोकस कर दें, कल को आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करेंगे। अल्लाह करे कि आप बड़े अच्छे आइडियाज दे देंगे डिस्ट्रिक्ट को खुदा की डेवलपमेंट के हवाले से, बेहतरी के हवाले से। कल को आप कमिश्नर कराची लगेंगे, अल्लाह करे कि आप कराची की बेहतरी के लिए काम कर लेंगे, कल को आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब बनेंगे, ठीक है कि नहीं। अपनी एजुकेशन तालीम के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। साइंटिस्ट आप में से बनेंगे, कोई अच्छी मेडिसिन लाएगा कोरोना वायरस से, कोई अच्छी मेडिसिन आप उसकी आप दरियाफ्त कर लें। मतलब आपने अपने आप को देखिए, जब तक बंदे का दो चीज़ें, एक इंस्पायरेशन होती है, एक मोटिवेशन होती है। इंस्पायरेशन जो होती है ना वो दूसरों से आती है, मोटिवेशन इनर से, खुद से आती है। इंस्पायर हम दूसरे बंदे से होते हैं कि यार वो बंदा, उसके अच्छे मार्क्स आए, यार उसने बहुत मेहनत की, यार उसने ये अचीवमेंट कर ली, हम इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायरेशन से आप अपन अंदर तब्दीली नहीं ला सकते हो। आप अपन अंदर जो तब्दीली एजुकेशन के हवाले से जो बेहतरी जो भी आ सकती, वो आपकी इनर मोटिवेशन होनी चाहिए कि जी मैंने अपने कौम के लिए, मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इस नारों के साथ हमने आगे बढ़ना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पिछले 5 सालों में गिलगित बल्तिस्तान में अमन रहा कि नहीं रहा, और उसके कितने फायदे हुए, कितने डेवलपमेंट हुए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो आप सबके सामने है। नेशनल एक्शन प्लान बना 2013 में, नेशनल एक्शन प्लान बना के अपने सानिया पेशावर के बाद, ठीक है, 2013-14 में बना नेशनल एक्शन प्लान। और उसके बाद तमाम हमारी फोर्सेस, हमारे पाक आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पॉलिटिकल क़यादत सारे एक ही पेज पर आए और उन्होंने कहा कि जी लॉ एंड ऑर्डर और सेक्टेरियन जो लाना थी इसको ख़त्म कर देनी है, पाकिस्तान में तालिब नज़र को ख़त्म कर देनी है, शिद्दत पसंदी को ख़त्म कर देनी है, इंतहा पसंदी को ख़त्म कर देनी है। ये 20 पॉइंट्स के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान बना और अल्लाह के फज़ल करम से पूरी कौम, हर फर्द, तमाम इदारे, पाक आर्मी, सब ने मिलकर काम किया और अल्लाह के फज़ल करम से पिछले 5 सालों में आप अमन देख रहे हो ना पूरे पाकिस्तान में। SOP नंबर 1 यूज़ ऑफ मास्क, ठीक है। SOP नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग। अलतित, शिशकट, करीमाबाद और खानाबाद में केसेस बढ़ गए और हमारा फिगर 130 तक चला गया। ये सारे केसेस वहाँ पर बने और उधर क्यों सेपरेट किस तरह हुआ, आप सबको पता है कि वहाँ पर कोई फौतगी हुई थी अलतित में भी और आगे शिशकट में भी। लोग जमा हुए, नॉर्मल उन्होंने ले लिया इस कोरोना को और उधर लोकल ट्रांसमिशन हो गया।
اور ایک ہی دم 10 دن کے اندر ہمارا فگر 130 تک چلا گیا. اب اللہ نے کرم کیا, مولا کے کرم سے پچھلے 3-4-5 دنوں سے ہماری ریکوریز آ رہی ہیں. ابھی تک 50 بندہ ہمارا ریکور ہوا ہے. انشاءاللہ مزید فاسٹ ریکوری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ماسک کی جو صاحب ماسک بہت امپورٹنٹ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے ہر یار دوست کو ماسک ابھی گھر میں خود بنائے, کپڑے کی ماسک, یہ انآفیشل کپڑے کی ماسک لوڈ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ سلائی مشین میں خود بھی بنائے, اپنے پیرنٹس کو, بھائیوں کو, اپنے ہمسایوں کو خود گفٹ کریں. آپ ماسک باہر نکلتے ہیں ماسک لازمی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ لازمی ہے. میرے آفس میں آپ دیکھیں اندر میں نے کچھ چیئرز نہیں رکھی ہوئی, صرف 3 صوفے رکھے ہوئے اور وہ بھی کوئی 5-6 فٹ دور, ٹھیک ہے کہ نہیں. کوئی بھی میٹنگ میں نا انڈور آفس بین کر دی. آج چونکہ یہ ادھر ایکٹیویٹی تھی تو اس لیے میں مجبوراً 2-5 بندوں سے اندر مجھے ملنا پڑا. میں نے منع کر دی انڈور ایکٹیویٹیز, جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی آؤٹ ڈور ہوں گی, سوشل ڈسٹینسنگ ہوگا, ماسک استعمال کریں. ہم نے اپنی پوری سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ جو بازار میں اس وقت 98% لوگ ماسک یوز کر رہے ہیں, یہ آپ کی اسٹرینتھ. میں میڈیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ بازار میں جائیں اور وہ آپ پریزنٹ کریں نیشنل میڈیا میں, پورے پاکستان کو دکھا دیں کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ڈسٹرکٹ حمزہ 130 اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہے. حمزہ کی کمیونٹی, اگر آپ رول ماڈل نہیں بنیں گے تو پورے پاکستان میں کوئی اور نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ آپ کی طرح ہائیلی ایجوکیٹڈ, آرگنائزڈ, سویلائز سوسائٹی کہیں پر بھی نہیں. اور امامتی اداروں نے AKDN نے بہت ونڈرفل کام کیا ہوا سنس 60s 70s. مائنڈ سیٹ بنانا کوئی ایک دن کا یا مہینے کا یا سال کا کام نہیں ہے, یہ صدیاں لگ جاتی تب مائنڈ سیٹ انسان کا وہ بن جاتا ہے انسٹیٹیوشنلائز جو آپ کا ہے. تو آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ اور ہماری بھی اسٹرینتھ بنا لیں. آپ ہمارے بازو بنیں, جو بھی ہو بہتری کے حوالے سے آپ ہمیں بتاتے ہیں. جہاں پر بھی جو یہ بندہ ایول تھاٹ کے ساتھ ہو اس کو آپ نے بھی اور ہم سب نے مل کر اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے خلاف جو بھی بنتا ہے کہ تاکہ وہ بندہ, اس کی جو آواز وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. تو یہ 2 نعرے لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی اسپیچ ان کر لیتا ہوں. 2 نعرے پاکستان اور اسلام کے. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. تھینک یو بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں میئر حنزہ عتیقہ فریال ہوں والنٹیئر فورس پاکستان کی طرف سے. آج ہم نے جو یہاں پہ پروگرام ارینج کیا ہے اپنے آرگنائزیشن کی طرف سے جو کہ والنٹیئرس فورس پاکستان ہے, اس کا مقصد ہے کہ ہم کس طرح سے ریلیجیسلی یا پھر نیشنلی ہارمنی لا سکتے ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں, کس طرح سے ہم اپنے ڈفرینسز کو بھول کے پاکستانی بن سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ہر مذہب کو بھول کے مطلب اسلام کے اوپر صرف فوکس کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی لائف میں ایک جو بیسک موٹیو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ ہم کسی اور چیز کو نہ پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, ہر کسی کا حق ہے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی چیز میں گھسے رہیں. آپ نے پہلے پاکستانی بننا ہے, لیکن اگر آپ ایک بیسک پرنسپل اپنی لائف کی بنائیں تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں بیسکلی. سب سے پہلے اپنی ہیومینٹی کو فوکس کرنا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اسلام پہ فوکس کرنا ہے, پھر آپ نے پاکستانی بننا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرف سے ہارمنی ہو, ایک دوسروں کے ساتھ یکجہتی ہو, دوسرے لوگ ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت الگ نہ کریں, تو ہم نے اس پرنسپل پہ عمل کرنا ہے. ہمیں مسلمان بننا ہے, پھر پاکستان بننا ہے, لیکن اس سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے. لائک ہمیں ہیومینٹی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کے بعد اسلام پہ اور پھر پاکستان پہ. Thanks for watching. Send your comments on GB Herald 2015 @gmail.com. GB Herald News @gmail.com.